కిరణ తోరణం ఛానల్కి స్వాగతం. నేడే జాతీయ యువజనోత్సవం, నిత్య నవదినోత్సవం. భారతీయ యువతకే కాదు, ప్రపంచ యువతకు ఇది శుభోదయం, అనంత అభ్యుదయం. దేహ యవ్వనంతో తేజరిల్లే వారికే కాదు, మానసిక యవ్వనంతో మసలుకునే వృద్ధులకు ఇది నూతనోత్సాహ సంధాయకం. ఈ శుభదినాన యువతకు కిరణ తోరణ హార్దిక శుభాకాంక్షలు. సెప్టెంబర్ 11, 2001లో అమెరికాలో మారణ హోమం జరిగింది. అది మత విద్వేష మారణకాండ. అదే సెప్టెంబర్ 11, 1893లో అదే అమెరికాలో మనోవికాస హోమం కూడా జరిగింది. ఇది మత విద్వేషాన్ని రూపుమాపే మతి ప్రేమకు అంకురార్పణ చేసింది. విశ్వమానవ మత వికాసానికి దోహదం చేసింది. వినూత్న చేతనా ప్రవాహ జరిగి నాంది పలికింది. ఇదంతా చేసింది ఒక భారతీయ సన్యాసి, కేవలం 30 ఏళ్ల కుర్రాడు. ఇతడు మీరు దేవుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా చూశారా అని తన గురువునే అడగగలిగిన ధైర్యశాలి. నాకు 100 మంది మానసిక సామర్థ్యం, శారీరక దారుఢ్యం ఉన్న యువకులనివ్వండి, దేశ గతినే మార్చేస్తానని ఛాలెంజ్ చేసిన ధీరుడు. అమెరికాలోని చికాగోలో విశ్వమత సమ్మేళనంలో ఆధ్యాత్మిక వారసత్వంతో కూడిన తన వాగ్దాటితో దాదాపు 5,000 మందిని ఓ 5 నిమిషాల పాటు అచేతన స్థితిలో ఉంచగలిగిన ధీశాలి, ప్రపంచ యువతకు మార్గనిర్దేశకుడు. అతడే స్వామి వివేకానంద. ఆయన 158వ జయంతి ఈరోజు. ఈ సుదినాన్ని పురస్కరించుకుని మీ ఆలోచనకు కొన్ని విశేషాలు. 1863 జనవరి 12న భువనేశ్వరి విశ్వనాథులకు ఈయన కలకత్తాలో జన్మించాడు. పూర్వాశ్రమంలో అతని పేరు నరేంద్రుడు. 1893లో అమెరికాకు ప్రయాణించే ముందు ఖేత్రిని పాలించే మహారాజా అజిత్ సింగ్ వివేకానందగా పేరు మార్చాడు. ప్రపంచంలోని అన్ని మతాలు సత్యమేనని, ఏ మతాన్ని ద్వేషించకూడదన్న వాస్తవాన్ని 30 ఏళ్లకే గ్రహించాడు. ఈ నగ్న సత్యాన్నే అన్య మతస్థుల మధ్య కూడా సహేతుకంగా ఆవిష్కరించాడు. Distinguished delegates to the World's Parliament of Religions, ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies
various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. ఇది ఆయనకు భారతీయ సనాతన ధర్మ వారసత్వం ఇచ్చిన బుద్ధిబలం. ఇతని జీవితంలోని ప్రతి అనుభవము, అది సుఖమైన దుఃఖమైన, నేటి యువతకు ఆదర్శం కావాలి. బాల్యంలో అలాంటిది ఒకటి. బాల్యంలో నరేంద్రుడు స్నేహితులతో కలిసి పక్కింటి చెట్టు కొమ్మలెక్కి ఆడుకునేవాడు. పక్కింటి వృద్ధుడికి ఇది నచ్చలేదు. కొమ్మ విరిగిపోతుందనో, కింద పడి దెబ్బలు తగిలించుకుంటారనో అతడు అనేక మార్లు నరేంద్రుడిని వారించాడు. చెట్టు మీద బ్రహ్మరాక్షసి ఉందని, గొంతు నిలుమి చంపేస్తుందని భయపెట్టేవాడు. మిగతా పిల్లలంతా దాన్ని నమ్మి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లేవాళ్లు కాదు. ఒకరోజు ఆ వృద్ధుడు లేని సమయం చూసి నరేంద్రుడు చెట్టెక్కాడు. స్నేహితులంతా వృద్ధుడి హెచ్చరికను గుర్తు చేశారు. ఆపాయమని హెచ్చరించారు. నరేంద్రుడు చిరునవ్వుతో వారికిలా సమాధానం చెప్పాడు. బ్రహ్మరాక్షసే ఉండి ఉంటే ఇంతవరకు మనల్ని ప్రాణాలతో పెట్టి ఉంటుందా? ఎవరేం చెప్పినా దాని హేతు పద్ధతిని ఆలోచించాలి, దేన్ని గుడ్డిగా నమ్మేయరాదు అనేసి అడుకోసాగాడు. ఇక్కడ నరేంద్రుడు ఆలోచన విధానం అందరికీ అవలంబనీయమని అవగతమవుతుంది కదా. నరేంద్రుడు పెద్దయ్యాక ఆధ్యాత్మిక గురువులను అన్వేషించాడు. రామకృష్ణ పరమహంసను కలుసుకున్నాడు. మీరు దేవుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా చూశారా అని సవినయంగా, ధైర్యంగా ప్రశ్నించాడు. ఇక్కడ అతని విధేయత, వివేకం, ధైర్యం కలగలిపి విదితమవుతాయి. ఇవే ఈనాటి యువతకు అలవడవలసిన లక్షణాలు. ఇక మరో సంఘటన చూద్దాం. 1893 నాటికే అమెరికాలో పేరొందిన ధనవంతుడు రాక్ఫెల్లర్ స్నేహితుల ప్రేరణ వల్ల ఒకసారి వివేకానంద స్వామిని కలుసుకున్నాడు. ధనిక అహంభావాన్ని ప్రదర్శించాడు. దాన్ని గుర్తించిన స్వామి అతన్ని లక్ష్య పెట్టలేదు. భారతదేశానికి ఇవ్వగల ధనం తన దగ్గర ఉందని నోటి ద్వారా తన కలిమిని చాటుకున్నాడు. అప్పుడు స్వామి, నీ దగ్గర ఉన్న ధనం నీది కాదు, దాన్ని భగవంతుడు నీకిచ్చాడు. కాబట్టి ఆ ధనానికి యజమానివి నీవు కాదు, కేవలం నీవు ధర్మకర్తవు మాత్రమే. అందువల్ల నీ దగ్గర ఉన్న మిగులు ధనాన్ని పేద సాధల కోసం, లోక కళ్యాణం కోసం ఖర్చు పెట్టు. అప్పుడే నీ ధనానికి సార్థకత చేకూరుతుంది అన్నాడు స్వామి తల ఎత్తకుండానే. రాక్ఫెల్లర్ ఓ వారం రోజుల తర్వాత స్వామిని మళ్లీ కలిశాడు. ఓ చారిటీ సంస్థకు డబ్బును డొనేట్ చేసిన కాగితాలను స్వామి ముందుకు గీరవాటేసి, నేను చేసిన పనికి మీరు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అన్నాడు. అప్పుడు కూడా తన పని నుంచి స్వామి తల ఎత్తకుండానే, నీ చేత ఆ పని చేయించినందుకు మీరే నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అన్నాడు. ధనాన్ని దాతృత్వం వైపుకు నడిపించిన సంఘటన ఇది. ఆ తర్వాత 15 ఏళ్లకి రాక్ఫెల్లర్ ఫౌండేషన్ పేరుతో చారిటీ సంస్థను నెలకొల్పి సేవా కార్యక్రమాలను స్వంతంగా చేయనారంభించాడు రాక్ఫెల్లర్. మైక్రోసాఫ్ట్ మూల పురుషుడైన బిల్ గేట్స్ స్థాపించిన మిలిండా ఫౌండేషన్ వెనుకున్న శక్తి ఎవరో తెలుసా? మన వివేకానందుడే. ఆయన వ్రాసిన కర్మయోగం పుస్తకం
చదివిన తర్వాతనే సమాజం పట్ల తన కర్తవ్యాన్ని నిర్దేశించుకోగలిగానని అంటాడు బిల్ గేట్స్. మరో సంఘటనతో ముగిద్దాం. ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీగా పిలువబడే జంషెడ్జీ టాటా, వివేకానందుడు ఒకే స్టీమర్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అంతకు మునుపు వారికి పరిచయం లేదు. స్టీల్ ఇండస్ట్రీని ఇండియాకు తీసుకురావడానికి కావలసిన యంత్రాలను, శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తూ అమెరికా వెళ్తున్నానని టాటా పరిచయం చేసుకున్నాడు. పాశ్చాత్య శాస్త్ర సాంకేతిక పరిశోధన పరిజ్ఞానాన్ని సాంప్రదాయ భారతీయతతో అనుసంధానించి దేశ ప్రజలకి మేలు చేయమని అంటూ టాటాను స్వామి ఆశీర్వదించాడు. వివేకానందుడు అమెరికా నుంచి భారత్కు తిరిగి వచ్చే నాటికి జంషెడ్జీ టాటా స్వామి ఆదేశానుసారం శాస్త్ర సాంకేతిక ఉన్నత విద్య మరియు పరిశోధనా రంగాలకు కావలసిన ప్రణాళికను సిద్ధం చేశాడు. ఈ సంస్థ కోసం మైసూర్ మహారాజా బెంగళూరులో 370 ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా డొనేట్ చేశాడు. మీ కనుసన్నలలోనే నిర్వహింపబడాలని స్వామిని టాటా కోరాడు. కానీ రామకృష్ణ మిషన్ నెలకొల్పే పనిలో బిజీగా ఉన్న వివేకానందుడు సిస్టర్ నివేదితను టాటా వద్దకు పంపాడు. అప్పటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ సంకుచిత ఆలోచనలతో ఆ ప్రాజెక్ట్ నత్తనడక నడిచింది. వారిద్దరూ కలలుగన్న విజ్ఞాన సంస్థ చివరకు వారిద్దరి మరణానంతరం 1909లో ప్రారంభమై 1911 నుంచి పనిచేయడం ప్రారంభించింది. అదే బెంగళూరులో ఉన్న ప్రసిద్ధ శాస్త్ర సాంకేతిక పరిశోధనా సంస్థ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్. That means Jamsetji invites Swami Vivekananda to become the general, to be the captain of the Indian Institute of Science, for which he put the seeding in somewhere 1898. Imagine the vision of a personality. Both of them are traveling in the ship. Swami Vivekananda asked Jamsetji, where are you going? Jamsetji says, I am going to USA to bring steel fabrication, steel manufacturing in India. In British India, he tells that he wants to manufacture steel in India. Then Swamiji says, manufacturing steel is one thing, but knowing the science of material is another thing. You have to start your science institute. That's how Swamiji has put a seeding on the mind of Jamsetji. And today, Indians of Science, what you are having, the great institution, is the seed put by Swamiji through Jamsetji. Jamsetji gave 1/6 of his property to start a science institute. వివేకానందుడి దార్శనికతకు ఇది నిదర్శనం. రాక్ఫెల్లర్, జంషెడ్జీ టాటా లాంటి చాలా మంది స్వామి దార్శనికతకు పనిముట్లు. వారందరి నిరంతర కృషే మనం ఈనాడు అనుభవిస్తున్న భారతం. 39 సంవత్సరాల చిన్న వయసులోనే 1902లో మరణించాడు వివేకానందుడు. వివేకానందుడి జీవితంలోని ప్రతి ఘట్టం మనకి స్ఫూర్తిదాయకం. యుక్త వయసులోనే భారతీయ సనాతన విజ్ఞానాన్ని అభ్యుదయ కాంక్షతో వీక్షించి సర్వమత సమానత్వాన్ని, సర్వమానవ శ్రేయస్సును 4 దిశలా వ్యాపింపచేశాడు వివేకానందుడు. అందుకే వివేకానందుడు మనందరికీ నిత్యస్మరణీయుడు. యునైటెడ్ నేషన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాలో యువత జనాభా 356 మిలియన్లు. ఇంతమంది యువతను సరైన మార్గంలో సంస్కారవంతంగా నడిపే మార్గదర్శకత్వం ఇప్పట్లో కేవలం వివేకానందుడు మాత్రమే, ఆయన రచనలే. అందుకే యువత హృదయాంతరాళంలో వివేకానందుడు ప్రతిష్ఠితం అవ్వాలి, ఆయన సూక్తులు మంత్రాలుగా వల్లెవేయాలి. లేదా వివేకానందుడు మళ్లీ పుట్టాలి, మనందరినీ సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం వైపు నడిపించాలి. మరో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో త్వరలో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ కిరణ తోరణం ఛానల్.